if somebody else makes a decision, that's not me. That's their opinion, and I can never be angry at them for that. But I don't forget those kind of things. We're close. We're pretty exhausted. Hey, free agent question for you. Have you signed Masai yet? I don't know. I had dinner with him last night. I had breakfast with him this morning. He's upstairs making phone calls, so I think he's busy. So you're tampering, is what you're telling me. Can't deal with free agents till August 2nd. こんにちは、コータローです。いよいよドラフトまで24時間を切ったというところで、ラプターズの GM ボビー・ウェブスターさんが記者会見を開いていたので、その様子をお送りします。あとは個人的なドラフトの注目選手とかを紹介していきます。ちなみに注目の FA 選手であるラウリーについては FA であるため言及はできていない状況なので、今回はラウリーについてのお話はなかったです。それでは行きましょう。まずは今年のラプターズはコロナの影響もあってシーズン同様にトロントではなくタンパでドラフト候補生たちのテストというかチームの本拠地に来てもらって実際に見てるんですが、そこについて I guess one question I had regarding the draft is, of the players you've been able to work out and visit with, have you found guys who have kind of qualities above the athletic and the skill, the athleticism and skill that these guys all seem to have? Have you encountered guys who really have the other elements that you guys look for in your players? And if you could say, like, what kind of things are you looking for beyond the skill and the athleticism? Sure, yeah. I mean, that's the benefit of being able to bring the guys here. Obviously, we're in Tampa, not Toronto, but, you get extended time with them. You get to have dinner with them. You get to sit around and talk basketball. They get to meet with, Coach Nurse. They get to meet with, our medical staff. So you really get an opportunity for the whole organization to get a feel for them, not just as basketball players, but as people. And at the same time, they're, 19, 20, 21-year-old kids. And so you also have the opportunity to project them and try to figure out the type of character and characteristics that, we value. And so I think over the years, everyone here is pretty familiar. We like, mentally tough, versatile, players that want to get better, players that are willing to put in the hard work, players that are going to buy into, offense and defense and the systems that we run. So having them come here, obviously, it was a bit of a different year with COVID. We were able to get out and watch some games, but not as much as we typically do. And as most of being able to watch them on the sidelines, watch them in the huddle, you don't really get that from TV. So maybe, it's more valuable for us to bring them in here and get a sense of who they are. と話してます。ちょっとびっくりしたのがラプターズはかなり選手の人間性も見ることで有名で、実際にその人間性を判断することでどれだけ練習に打ち込めるのかとか課題を克服できるのかみたいなところを判断して選手を指名して無名な選手たちをリーグで戦える選手に育成していくっていうふうに聞いたことあるんですが、これまでカナダという外国でやっていたことが影響したのか、選手たちは終わったらさっさと帰ってしまっていたのかな。今年は今までと違ってゆっくり食事をしながら話を聞いたりすることができたと言っていたのはかなり驚きでしたね。一緒に食事をすることって人間性を見る上でかなり大事な時間じゃないかなと思ってますが、今回はそういった時間を作れてしっかりと判断できたと、これはもう今年のドラフトもかなり期待できるんじゃないかなと思います。ラプターズはもちろん4位指名権で誰を取るのかっていうのがというより誰が残っているのか注目ですが、2巡目の指名権も2つ持ってるんですね。そこでは誰を取るのか、個人的にはルカ・ガルザとか、ラプターズっぽい雰囲気を持っている選手なので注目してますし、ウエスタンケンタッキー大学のチャールズ・バッセイ君もすごくラプターズに合いそう、なんとなくシアカムのルーキー時代っぽい雰囲気も持っているので個人的に2人に注目してます。発掘そして育成の上手なラプターズが今回しっかりと選手を見極めることができたということで、4位指名権だけなく2巡目でどんな選手を取るのか本当に楽しみです。Well, when we talked to you after the lottery, you spoke about being pretty open with different options and exploring different things you can do with the pick, whether it's using it or trading it. How much have those options narrowed for you since, and how much of those things are still on the table going into tomorrow? Obviously, they're starting to narrow now. We're, 36 hours away. So, we have a
we're going to have all of our options open, trading up, trading back, staying where we are. But yeah, I'd say there's probably, 3 to 4 options now that we're, more seriously considering, to do with the pick. Obviously being at 4, you don't know who's going to go 1, 2, 3. So you need to have those scenarios played out. If your guy's there at 4, if your guy's not there at 4, or you're comfortable with a couple guys at 4 and you can trade back. But yeah, I think those are starting to narrow as far as what are we realistic, what are we, what will we actually do tomorrow. そして指名権のトレードの可能性について現状3個4個くらいの案を考えていると、これはおそらく OKC のシェイも絡めた4位指名権のトレードの可能性もあるんじゃないかなと思ってます。なんとなくこのトレードの話を振られた時のウェブスターさんの反応がちょっとその質問にはなるべく普通に言おうとしているのか、何かを悟られたくないようにしたのか、そういった表情だったり、話し方に違和感を僕は覚えたので、ドラフト中は本当に何か起こりそうな気がしてます。現状何かしら動いているのはもう間違いないでしょうね。というよりラプターズのことなので、明日のドラフトではシアカムやバンブリードなど優勝に貢献したメンバーのトレードももう覚悟しないといけないのかもしれません。シクサーズのベン・シモンズのトレードの噂、そしてラプターズは関心を持っていると話が上がっているので、明日は何が起こってもいいように心の準備はしていきたいと思います。はたまた OKC とデトロイトで4位指名権を含むOKC の今年の指名権全てとカニンガムをトレードなんていう話が両者で出来上がっていたら、 OKC はシェイと4位指名権のトレードに踏み切る可能性も十分あると思ってます。ラプターズも何か動きそうですが、カニンガムのドラフトのためにタンクしたとまで言われている OKC も何かしらの動きは確実にあると思っています。明日のドラフトは例年以上に盛り上がりそうな予感がしますね。ということでラプターズの4位指名は今年のドラフトトップ4と言われているグリーン、モブリー、カニンガム、サグスのうち残った1人を指名する可能性が高いと言われています。個人的にはチームにフィットしそうなのは、ブレイク・マーフィーさんも言っていましたが、セブンフッターながら機動力のあるモブリーだと思っていますが、日本でいう甲子園のようなNCAA トーナメントで活躍したサグスにはやっぱり個人的に思い入れがあって、トロントに来てくれたらすごく応援したいなという思いがありますが、正直誰が来てもウェルカムですし、ラプターズの指名を信じたいです。そして他にはドラフトコンバインから評価を上げてきているスコッティ・バーンズがラプターズが4位で指名するんではないかという噂もあります。腕が長くてアナノビーのような選手になりそうな身体能力に恵まれている、将来が楽しみな選手、ポテンシャルがものすごくあるので、ラプターズの育成システムでどこまで伸びるのか、すごく楽しみではあります。個人的に数年後に振り返った時にかなり化けている可能性もあるのかなと思っている選手なので、ラプターズが指名してもおかしくないと思いますし、指名されても文句はないですが、もしも本当に現実に起こったらかなり波紋を呼びそうな出来事だと思っています。やっぱりサグスの指名を期待している人が多い印象はありますね。それではここでほとんどのモックドラフトでラプターズが4位で指名すると言われているサグスのインタビューも短いですがご覧ください。You see guys who come into their G League, to their G League team, and Siakam, Boucher, Fred VanVleet. They have a lot of guys who came up from there. So the player development is great over there. ということで、なんとなくラプターズのことを気に入っている、ラプターズの育成システムでプレーしたいというような雰囲気を感じますよね。個人的に来てくれたら嬉しい選手なので、本当にサグスには注目してます。そして最後にここで1巡目で指名されるであろう選手の中でそんなに話題にはなってないけど個人的に注目している選手の紹介です。それは誰かというとオレゴン大学のクリス・ドゥアーテというカナダ人の選手ですね。カナダ人の選手がオレゴン大学に行くってもう毎年あるんじゃないかなっていうぐらいすごくパイプが太いオレゴン大学とカナダですね。現状24歳という年齢が、ドラフトではマイナスに働いて順位は最悪2巡目もあるかもしれませんが即戦力になれそうな選手なので、デンバーなどロスターをさらに厚くしたいチームとかに入ったら面白いと思ってます。この選手ウイングの選手ながら昨季はフィールドゴールパーセンテージが 50% を超えているんですね。さらにスリーポイントも 42% とかなり確実性の高いシュート力があるので、1巡目下位で即戦力を欲しがっているチームに行ったらかなり面白いと思ってます。
そして最後に余談ですが、今回運よく4位指名権をゲットしたラプターズ、チームとしてもバルニャーニを指名した2006年以来の好順位、また発掘&育成の前ラプターズを作り上げて優勝したマサイさん、ボビー・ブースターさん体制としてのラプターズとしては最も好順位での指名となります。2006年のバルニャーニの1位指名については、2006年のドラフトに関しては2位のオルドリッチの方が NBA で活躍していましたが、当時のモックドラフトではほとんどのサイトが1位バルニャーニ、2位オルドリッチであったことを考えると当然の流れではあったのかなと思うので、当時の指名に関しては間違ってなかったのかなと思います。そしてそんな世間のモックドラフトではこれまた4位サグスというのが確実、どこを見ても1位カニンガム、2位グリーン、3位モブリー、4位サグス、5位以降がちょっと割れているというモックドラフトがほとんどですが、果たして2006年のように当初のモックドラフトの評価を超えて活躍する選手がどれだけ出てくるのか、もう本当に明日は楽しみですね。ラプターズが4位ということだけでなく、かなり楽しみな選手が多いので、本当に今年のドラフトはすっごい楽しみです。数年後に振り返ったらやっぱりかなり豊作の年だったねとなりそうな2021年のドラフト、皆さんは今年のドラフトで注目している、あまり話題にはなってないけどこの選手注目してるんだとかいう選手があればぜひコメント欄で教えてください。それでは本日は以上です。このチャンネルではこういった感じで NBA を中心に海外のスポーツニュースを話していきます。よければチャンネル登録よろしくお願いします。またいいねやコメントもお待ちしてます。それでは本日は見ていただいてありがとうございます。また次の動画でバイバイ。